يا حضرة النبي المصطفى أحمد المجتبى محمد مرتضى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسول سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم شرفنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا الجنة ولقاءك يا رب العالمين. اللهم اوصل بلغ مثل ثواب ما قرانا من كلامك العزيز. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة وتحفة كاملة منك إلى روح سيدنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم إلى رأي أصحاب البدريين والوحديين والخندقين والحيبرين وتابعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعين وتابعين كل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم إلى رأي سيدنا القطب الرباني وغصبنا الشيخ رشيد الدين عبد القادر جيلاني قدس الله سر العزيز، وبسيدنا سلطان العارفين سيد أحمد الكبير فاينا رضي الله تعالى سيدنا بن خواجة معين الجسي عطاء رسول قديم نواز الذي من الولي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا كتب الأكبر وأوذ الأسر أبو الحسن علي صاد رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا دبل المتر سائل رضي الله تعالى، بسيدنا كتب الأقدام فرد الأحباب سيد السادة سيدنا شاه الحميد رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا يوسف دادا رضي الله تعالى، وسيدنا سلطان في أمار الله تعالى، وشينا متبيت الشيخ داود رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا الشيخ بير محمود وجينا رضي الله تعالى، وسيدنا فضل الله صحيح كبانا رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا خلوتنا رضي الله تعالى، وبشيخنا كل ولي الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا شهر رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير ملك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين 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 بفضله. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. صلواتي على النبي مع سلامي وهو خير الأنام بدر التمام لست أنسى الأحباب ما دمت حيا إذ بنوا بالنبى مكانا قصيا فتلوا آية الوداع فخاروا خيفة البين سجدا وبكيا أنا ميت الهوى يوم ما أراه ذلك اليوم يوم مبعث حيا واستجيب سيدي الدعاء لأني لم أكن بدعائي ربي شقيا واستجيب سيدي الدعاء لأني لم أكن بالدعاء ربي شقيا واستجيب سيدي دعاء لأني لم أكن بالدعاء ربي شقيا صلواتي على النبي مع سلامي وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشيخنا محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه شيخا ومرشدا ورضا نفس الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله يا شفيع المذنبين يا رسول رحمة رب العالمين. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமாகிய அல்லாஹ்வை புகழ்ந்தவனாகவும் நம் உயிரிலும் உயிரான உயிரிலும் மேலான கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் மீது ஸலவாத்தும் சலாமும் ஒளிந்தவனாக எனது உரையை நான் ஆரம்பம் செய்கின்றேன். ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனின் பேரருளும் கண்மணி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் அளப்பெரும் நேசமும் நல்லோர்களின் துஆ பரக்கத்தும் குறிப்பாக எந்த மகானை நாம் போற்றி புகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அன்னவர்களினுடைய பரக்கத்தான துஆ பரக்கத்தும் நம் யாவர்களின் மீதும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக. அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த உலகத்தை பரிபூரணமான முறையில் படைத்தான். அந்த படைப்பினங்களில் சிறந்த ஒரு படைப்பாக மனித இனத்தை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தேர்ந்தெடுத்தான். அது மாத்திரமில்லாமல் அந்த மனித இனம் இந்த உலகத்தில் எவ்வாறு வாழ வேண்டும், எந்த வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கும் ஏற்றவாறு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தன் புறத்திலிருந்து நபிமார்களையும் ரசூல்மார்களையும் வழிகாட்டியாக அனுப்பி வைத்தான். அதன் அடிப்படையில் இறுதி சமுதாயமாகிய நாம் இந்த உலகத்தில் எவ்வாறு வாழ வேண்டும், எந்த வழிமுறைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காக ரசூல்மார்களின் தலைவரான சையதுனா முஹம்மது முஸ்தபா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாகவும் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனின் உன்னத ரசூலாகவும் நமக்கு அனுப்பி வைத்தான். அன்னலம் பெருமானார் சையதுனா முஹம்மது முஸ்தபா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் ஒரு மனிதன் ஈருலகிலும் ஜெயம் பெறுவதற்கான அனைத்து வழிமுறைகளையும் பரிபூரணமாக கற்றுத்தந்து விட்டார்கள். அதில் ஒரு மனிதன் எத்தகைய பண்புகளோடு வாழ்ந்தால் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனினுடைய பொருத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம், ஒரு மனிதனுடைய பண்புகள் தன்மைகள் எவ்வாறு அமைந்திருக்க வேண்டும், உலகத்தில் வாழக்கூடிய காலகட்டத்தில் பல்வேறு நிலைகளை ஒரு மனிதன் சந்திப்பான், பல்வேறு தேவைகளின் பக்கம் தங்களின் வாழ்க்கை கொண்டு ஓடுவான், பல்வேறு நெருக்கடிகளை விட்டு தங்களுடைய வாழ்க்கைகளை கடத்திவிடலாம் என்றும் மனிதன் துடித்து கொண்டு தங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை தொடர்கின்ற பொழுது அந்த மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த நிலையானாலும் சரி அண்ணலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் காட்டி தந்த வழிமுறைகளை அவன் எடுத்துக்கொண்டான் என்று சொன்னால் அது சில தருணங்களில் கஷ்டம் போன்று இருந்தாலும் கூட நிறைவில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மகத்தான மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றான் என்பதுதான் இஸ்லாமிய மேல் மக்களுடைய வரலாறுகளாக நாம் பார்க்கின்றோம். அதன் அடிப்படையில் தான் இன்றைய தினம் முழுவதும் நாம் போற்றி புகழ்ந்து கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய மகான் ஹலீஃபா அப்பா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்களின் வாழ்க்கை சுருக்கத்தை மாத்திரம் நினைவுபடுத்திவிட்டு நான் விஷயத்திற்கு வருகின்றேன். அருமையானவர்களே, மகானவர்கள் மதினாவை சார்ந்தவர்கள்.
ஹிஜ்ரி 582 ஆண்டில் மதீனா முனவ்வராவிலிருந்து மஸ்ஜிது நபவியிலிருந்து மக்கமா நகரம் சென்று தவாப் செய்தவர்களாக இந்திய தேசத்தை நோக்கி பெரும் படையோடு வருகின்றார்கள். காரணம் என்ன தெரியுமா? வியாபாரத்திற்காக அல்ல, தங்களின் சொந்த நோக்கத்திற்காக அல்ல, உலகத்தில் மன மகிழ்ச்சியோடு இன்பத்தோடு வாழ்ந்துவிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அல்ல, மாற்றமாக அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களும் எந்த சத்திய மார்க்கத்தை உலகத்தில் பரப்புவதற்காக வேண்டி வழிவகுத்து தந்தார்களோ அந்த பாதையை உலகெங்கிலும் பரப்பி செல்வதற்காக வேண்டி தங்களின் தாய் மண்ணை விட்டு, தங்களின் குடும்பங்களை விட்டு, தங்களின் இன்ப சுகங்களை எல்லாம் விட்டு, எல்லா சூழல்களையும் விட்டும் இந்தியாவிற்கு வருகின்றார்கள். அதன் ஆரம்பமாக கண்ணனூர் பகுதிக்கு செல்கின்றார்கள். அந்த சமயத்தில் அங்கு ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருந்த மன்னன் ஹலிஃபாப்பா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்கள் ஏர்வாடியில் அடங்கியிருக்கக்கூடிய இப்ராஹிம் பாதுஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்களின் தலைமையின் கீழ் தான் வருகின்றார்கள். அவர்களோடு வந்தவர்கள்தான் ஈக்கியப்பா ஃபதுலுல்லா சாஹிப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்களும். இவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து கண்ணனூருக்கு வருகின்றார்கள். இந்த செய்தி அறிந்த அந்த காலத்து மன்னன் இவர்களின் வருகையின் நோக்கத்தை உணர்ந்து இவர்களின் உன்னதமான அந்த நோக்கத்தின் காரணத்தினால் அவர்களை சங்கையோடு வரவேற்கின்றார்கள். இவர்களுக்கு தேவையான எல்லா ஒத்தாசைகளையும் செயல்பாடுகளையும் முறையாக செய்து கொடுக்கின்றார்கள். அதன் விளைவாக இப்ராஹிம் பாதுஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்களின் தலைமையில் வந்த ஹலிஃபா அப்பா மகான் போன்றவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து சில காலங்கள் கண்ணனூரில் சத்திய தீனுல் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை செவ்வையாக பரப்புகின்றார்கள். அங்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் பரவுகின்றது. தங்களின் அழகிய நடைமுறைகளினாலும் தங்களின் சரியான அணுகுமுறைகளினாலும் கண்ணியமான பேச்சுகளினாலும் அங்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் பரவலாக பரவ தொடங்குகின்றது. சில காலம் கழிந்ததற்கு பிறகு சையத் இப்ராஹிம் பாதுஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்களின் தலைமையில் வந்த அந்த படை கொச்சி கொல்லம் வழியாக ஒவ்வொரு இடங்களுக்குமாக இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பரப்ப தொடங்குகின்றார்கள். அதன் விளைவாக திருநெல்வேலிக்கு வருகின்றார்கள். அந்த சமயத்தில் திருநெல்வேலியை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தவர் குலசேகர பாண்டியன் என்ற ஒரு மன்னன். அவரும் இப்ராஹிம் பாதுஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்கள் தலைமையில் வந்த அந்த படையை மிக கண்ணியத்தோடு வரவேற்கின்றார். அவர்களுக்கு தேவையான எல்லா காரியங்களையும் செய்து கொடுக்கின்றார். சுமார் 25,000 நபர்களோடு அந்த படை திருநெல்வேலியை வந்தடைந்தது. இந்த படையின் உதவியோடு குலசேகர பாண்டிய மன்னன் ஒரு நோக்கத்தை மனதில் பதித்துக் கொள்கின்றார். என்ன தெரியுமா? தன்னுடைய சகோதரன் திருப்பாண்டியன் என்பவன் மதுரையை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றான். அந்த பகுதிகளையும் இந்த படையின் உதவியோடு நாம் வென்றுவிடலாம், நாம் கைப்பற்றி விடலாம் என்ற நோக்கத்தையும் குலசேகர பாண்டியன் மனதில் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது வந்திருக்கக்கூடிய சையத் இப்ராஹிம் பாதுஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்களுக்கு உயரிய பதவிகளை எல்லாம் அந்த மன்னன் குலசேகர பாண்டியன் வழங்குகின்றான். அதன் அடிப்படையில் இப்ராஹிம் பாதுஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்கள் ஹலிஃபா அப்பா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்களை திருநெல்வேலி ஒட்டுமொத்த பகுதிகளுக்கும் ஹலீஃபாவாக நியமித்து அங்கு ஆட்சிகளை நடத்துவதற்கு ஹலீஃபா அப்பா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு தேர்ந்தெடுத்து பொறுப்பை ஒப்படைக்கின்றார்கள். அதன் தலைமை பீடமாக காயல்பட்டினத்தையே தேர்ந்தெடுக்கின்றார்கள். பிறகு அந்த படை காயல்பட்டினத்திற்கு வருகின்றது. திருநெல்வேலி சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள அனைத்து ஆட்சிகளையும் மகான் ஹலிஃபா அப்பா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு சத்திய தீனு இஸ்லாம் மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் நேரிய குணத்தோடு சீரிய பாதையோடு சிறந்த ஆட்சிகளை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதன் தலைமையிடம் காயல்பட்டினமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஹலிஃபா அப்பா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு காயல்பட்டினத்தில் உள்ள மக்களோடு மிக கண்ணியமாகவும் கருணையாகவும் மிக பாசத்துடனும் அன்புடனும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதையெல்லாம் பார்த்த மக்கள் ஹலிஃபா அப்பா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுவின் அந்த அழகிய நற்குணங்களை கண்டு அவர்களுக்கு என்ன பெயர் வைத்தார்கள் தெரியுமா? கல்பு அப்பா என்றே அவர்கள் அழைப்பார்களாம். உள்ளம் உடைய அப்பா என்று அழைப்பார்களாம். அத்தகைய நற்குணங்கள் நிறைந்த உள்ளத்திற்கு சொந்தக்காரர்களாக ஹலிஃபா அப்பா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு சிறந்து விளங்கியதோடு மாத்திரமில்லாமல் அந்த சமயத்தில் மிகப்பெரிய மார்க்க வல்லுநராகவும் இருந்திருக்கின்றார்கள். அந்த சமயத்தில் ஏதேனும் ஒரு மஸ்அலா தீனுடைய சட்டங்கள் வேண்டும் என்று சொன்னால் அப்பா அவர்களைய மக்கள் தேடி வந்திருக்கின்றார்கள்.
கலிஃபாப்பா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு உயரிய நேரான தீர்ப்புகளை எல்லாம் வழங்கி சீரான ஆட்சிகளை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். பிறகு இப்ராஹிம் பாதுஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு மதுரையை நோக்கி சத்திய தீன் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை பரப்புவதற்காக தங்கள் படையோடு செல்ல, அந்த மதுரையை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த திருப்பாண்டியன் இவர்களின் வருகை நோக்கத்தை உணர்ந்து இவர்களை அன்போடு வரவேற்பதற்கு பகரமாக என்ன செய்வார் என்று சொன்னால், இப்ராஹிம் பாதுஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுவின் படையை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு முற்படுவார். இப்ராஹிம் பாதுஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுவிற்கு இடையூறாக இருப்பதை அவர் நாடுகின்ற பொழுது இப்ராஹிம் பாதுஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு கலிஃபாப்பா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுவிடத்தில் ஒரு வேண்டுதலை வைப்பார்கள். நம்முடைய படையிலிருந்து சுமார் 10,000 நபர்களை என்னோடு அனுப்பி வையுங்கள். நான் மதுரைக்கு செல்ல வேண்டும். அங்கு சத்திய தீன் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை நான் பரப்ப வேண்டும். இதற்கு யாரெல்லாம் தடையாக இருந்து வழிக்கு மாற்றமாக என்னோடு நடந்து கொள்வார்களோ, வேறு வழியின்றி நான் அவர்களோடு இந்த படையை கொண்டு நான் அவர்களை வீழ்த்த வேண்டும் என்பது போன்று இப்ராஹிம் பாதுஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு இந்த படையை கேட்க இங்கிருந்து சுமார் 10,000 நபர்கள் கலிஃபாப்பா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு இப்ராஹிம் பாதுஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு படையோடு அனுப்பி வைக்கின்றார்கள். இப்பேற்பட்ட பெரும் படை வருவதை உணர்ந்த மதுரை ஆண்ட திருப்பாண்டியன் தான் தோல்வியுற்று விடுவோம் என்பதை உறுதி கொண்டு திருப்பதிக்கு ஓடிவிடுவான் என்பதாக வரலாறு. அருமையானவர்களே, இவ்வாறு காலம் கழிகின்றது. கலிஃபாப்பா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு சீரான ஆட்சிகளை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். வரலாறு இவ்வாறு தங்களின் வரலாற்றை முற்றும் ஹிஜ்ரி 590 அல்லது 595 மகான் கலிஃபாப்பா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அழைப்பை ஏற்று உலகத்தை விட்டு மறைகின்றார்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மகான் அன்னவர்களின் பொருட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கைகளை சீராக்கி தந்தருள் புரிவானாக. ஈருலகிலும் அல்லாஹ் ரசூலினுடைய பொருத்தம் பெற்ற வாழ்க்கையாக நம்முடைய வாழ்க்கைகளையும் நம்முடைய சந்ததியினர்கள் வாழ்க்கைகளையும் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அமைத்து தந்தருள் புரிவானாக. அருமையானவர்களே, பொதுவாக இறைநேச பெருமக்களுடைய வாழ்க்கைகளை எல்லாம் நாம் எடுத்து பேசுவதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை ஆரம்பத்தில் நாம் விளங்க வேண்டும். வலி என்று சொன்னால் யார்? இறைநேச பெருமக்கள் என்றால் யார்? பொதுவாக ஒரு மனிதன் ஈமானை ஏற்றுக்கொண்டான் என்று சொன்னால், முஃமினாக இருக்கின்றான் என்று சொன்னால், அவன் அல்லாஹ்வோடு தொடர்பில் இருப்பான். ஒரு நொடியாவது ஒரு தினத்தில் இருப்பான், அப்படித்தானே? ஆனால் தங்களின் வாழ்க்கையின் பயணத்தில் அதிகமான நேரங்களை, சொல்லப்போனால் எல்லா நிலைகளிலும் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனோடு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர்கள்தான் வழிமார்கள் என்பதாக நமக்கு மேன்மக்கள் கற்றுத்தருவார்கள். தங்கள் எல்லா நிலைகளிலும் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனோடு குருபில் நெருக்கத்தோடு இருப்பார்கள். அல்லாஹ்வை நினைவு கூர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள். அல்லாஹ் ரசூலினுடைய பாதை தங்களின் வாழ்க்கை பாதையாக அமைத்துக் கொள்வார்கள். அருமையானவர்களே, நாமும் நம்முடைய பாதைகளை, நம்முடைய வாழ்க்கைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, சிறிது சிறிதாக நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் சீர்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நிறைவான தௌஃபீகை தந்தருள் புரிவானாக. ஃபுலைல் இப்னு ஐயாத் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் உலக மக்களுக்கு ஒரு உணர்த்துதலை நமக்கு சொல்லி காட்டுவார்கள். என்ன தெரியுமா? பிந்தைய காலத்தில் நீ வருத்தப்படுவதற்கு முன்னால், பிறகு ஒரு காலத்தில் நீ வருத்தப்படுவதற்கு முன்னால் உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ சிந்தித்துக்கொள், உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ சீர்படுத்திக்கொள். ஏன் தெரியுமா? இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது நிரந்தரமானதல்ல. இந்த உலக வாழ்க்கைக்காக வேண்டி நீ ஓடுவது என்பது நிரந்தரமானதல்ல. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் என்பது நிரந்தரமானதல்ல. உலகத்தில் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நமக்கு தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்பங்கள், மகிழ்ச்சிகள் என்பது நிரந்தரமானதல்ல. மாறாக நாளை மறுமை என்ற ஒரு தினம் இருக்கின்றது, அதனை குறித்து நீ சிந்தித்துக்கொள் என்பதாக ஃபுலைல் இப்னு ஐயாத் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் அனைத்து முஃமின்களுக்கும் உணர்த்துதலாக நமக்கு கற்றுத்தருவார்கள். அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா முஃமின்களை பற்றி அடையாளப்படுத்துகின்ற பொழுது ஒரு 5 அடையாளங்களை நமக்கெல்லாம் சொல்லி காட்டுவான். நாம் அந்த அடையாளங்களில் இருக்கின்றோமா? இது ஒரு இடத்தில், பல்வேறு இடங்களில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா முஃமின்களை பற்றி, முஃமின்களுக்கு உண்டான அடையாளங்களை பற்றி நமக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றான். அந்த அடையாளங்களில் நாம் இருக்கின்றோமா என்பதை நாம் சிந்தித்து நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் சீர்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஒரு இடத்தில் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் சொல்லி காட்டுவான், இன்னமல் முஃமினூன், மூமீன்கள் என்பவர்கள் யார் என்று தெரியுமா? அல்லதீன, சில மக்கள்,
இதா துக்கிரல்லாஹு அவர்களிடத்தில் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனை நினைவுபடுத்தினால் வஜிலத் குலூபுஹும் அவர்களின் உள்ளங்கள் எல்லாம் நடுநடுங்கிவிடும் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா முஃமின்களுக்கு உண்டான அடையாளமாக முதலில் கற்றுத்தருவான். நாம் நம்முடைய நிலைமை சிந்தித்து பார்ப்போம். அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையை கேட்டால் முஃமின்களின் உள்ளங்கள் நடுநடுங்கி விடுமாம். ஆனால் நாம் உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய கஷ்டங்களை நினைத்தால் நடுநடுங்கி விடுகின்றோம். உலகத்தில் நமக்கு வரவேண்டிய ஒரு மகத்தான ஒரு பொக்கிஷங்கள் வராமல் தடைபட்டு விடும் என்று சிந்தித்தால் நடுநடுங்கி விடுகின்றோம். ஆனால் நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒவ்வொரு முஃமின்களிடத்திலும் எவ்வாறு இருப்பான் என்று தெரியுமா? அண்ணலும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள், அன்றைய தினத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கோபத்தில் இருப்பதை போன்று அதற்கு முன்னதும் இருந்தது கிடையாது, இனிமேல் இருக்க போவதும் கிடையாது. நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து மூமின்கள் சிந்தித்தவர்களாக, அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனுடைய மகத்துவத்தை குறித்து உணர்ந்தவர்களாக, அல்லாஹ் என்ற பெயரை கேட்டால் தங்களின் உள்ளங்கள் நடுநடுங்கிவிடும் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மூமின்களுக்கே உரித்தான ஒரு உதாரணத்தை, அடையாளத்தை நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான். தொடர்ச்சியாக கூறுவான், இதா துலியத் அலைஹிம் ஆயாத்துஹு அந்த மூமின்களிடத்தில் தன்னுடைய அத்தாட்சிகளை ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால், குர்ஆன் வசனங்களை ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால், ஜாதத்துஹும் ஈமானா அவர்களுடைய ஈமான் அதிகமாகும். அதிகமாகும். நாம் தினமும் குர்ஆன் ஓதிக்கொண்டிருக்கின்றோம், அதிகமான வசனங்களை ஓதிக்கொண்டிருக்கின்றோம். நம்முடைய ஈமான் அதிகமாக இருக்கின்றதா என்பதை நாம் உணர வேண்டும். ஈமான் என்றால் என்ன? அருமையானவர்கள், நாம் ஆரம்பத்தில் இவ்வாறு விளங்கிக் கொள்வோம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அனைத்திற்கும் சொந்தக்காரன். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நினைத்ததை நாடி செயல்படுத்தக்கூடியவன் என்று இருக்கின்ற கரீம் என்பதாக மேன்மக்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள். யார் ஒருவர் இந்த 5 தன்மைகளோடு இருப்பார்களோ 3 விதமான அன்பளிப்புகளை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த மூமின்களுக்கு வழங்குகின்றான். ஒன்று, தன்னுடைய ரப்பினுடைய இடத்திலிருந்து தரஜாத்துகளை தருகின்றான், பாவ மன்னிப்பை தருகின்றான், கண்ணியமான ரிசுக்குன் கரீமை தருகின்றான் என்பதாக அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் சொல்லி காட்டுவான் என்று சொன்னால், அருமையானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் எவ்வாறு அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்? இந்த காலகட்டத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். சில செயல்பாடுகள் நடக்கின்ற பொழுது இது ஹலாலா ஹராமா என்று சிந்திப்பதற்கு கூட நேரம் கிடையாது. ஆனால் உலக சம்பிரதாயம், ஊர் சம்பிரதாயம் இதை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய அக்கம் பக்கத்தினர்கள் நம்மை தாழ்வாக கருதி விடுவார்கள். இதை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய அந்தஸ்துகள் குறைந்துவிடும். இப்படி சிந்திக்கக்கூடிய நாம் நாளை கபரில் நாம் தனியாக இருப்போமே என்ற சிந்தனை வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கை ஜெயம் பெறும். நாளை மறுமையில் உலகத்தில் உள்ள கோடான கோடி மக்களுக்கு முன்னால் நாம் தனியாக அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனிற்கு முன்னால் நாம் பதில் சொல்ல இருக்கின்றோம் என்பதை ஒருவன் உணர்ந்தால் உலகத்தினுடைய காரியங்கள் அது எந்த சம்பிரதாயமாக இருந்தாலும் சரி, அதில் அல்லாஹ் ரசூலினுடைய பாதையை நாம் சிந்திப்பதற்கு அது ஒரு காரணமாக அமைந்துவிடும். அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மற்றொரு இடத்தில் முஃமின்களை பற்றி அடையாளப்படுத்துவான். அல்லதீன ஆமனு வ தத்மஇன்னு குலூபுஹும் பிதிக்ரில்லாஹ். ஆரம்பத்தில் சொன்னோம், சில மூமின்கள் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனுடைய பெயரை கேட்டாலே நடுநடுங்கி விடுவார்கள் என்பதாக. அதே போன்று மூமின்களுக்கு உண்டான மற்றொரு அடையாளமாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காட்டுவான், மூமின்கள் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் பெயரை கொண்டுதான் அவர்கள் உள்ளங்கள் அமைதி பெறும். நாம் நம்முடைய உள்ளத்தை எடை போட்டு பார்ப்போம். அண்ணலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு ஹதீஸில் உணர்த்தி காட்டுவார்கள், நீங்கள் கேள்வி கேட்கப்படுவதற்கு முன்னால், அதாவது நாளை மறுமையில் நீங்கள் கேள்வி கேட்கப்படுவதற்கு முன்னால் உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள், உங்கள் செயல்பாடுகளை குறித்து நீங்களே உங்களிடம் கேள்வி கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்பதாக உணர்த்தி காட்டுவார்கள். அருமையானவர்களே, நம்முடைய உள்ளங்கள் அல்லாஹ்வின் திக்ரை கொண்டு நிம்மதி அடைகின்றதா அல்லது உலகத்தினுடைய சில சந்தோஷங்களை கொண்டு உள்ளம் அமைதி அடைகின்றதா? அல்லது உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய சில பாக்கியங்களை கொண்டு நம்முடைய உள்ளம் அமைதி அடைகின்றதா? அல்லது அந்த பாக்கியங்களை எல்லாம் தந்த சில தருணங்களில் அவைகளை தடுத்து வைக்கின்ற அல்லாஹ்வை கொண்டு நம்முடைய உள்ளம் அமைதி பெறுகின்றதா என்பதை நம்முடைய உள்ளத்தை குறித்து நாம் பரிசோதிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்முடைய உள்ளம் பரிசுத்தமாகும். நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனுடைய கருணை பெறுவதற்கு உரித்தான ஒரு உள்ளமாக அமைந்துவிடும். அருமையானவர்களே, தொடர்ச்சியாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காட்டுவான், அலா அறிந்து கொள்ளுங்கள், பிதிக்ரில்லாஹி தத்மஇன்னுல் குலூப் உள்ளங்கள் எல்லாம் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனுடைய திக்ரை கொண்டு மாத்திரம்தான் அமைதி பெறும். உண்மையில் அதுதான் சத்தியம். ஒருவர்
கோடான கோடிக்கு சொந்தக்காரராக இருந்தாலும் சரி, அல்லது தெருக்கோடியில் வாழ்க்கையை கழிப்பவராக இருந்தாலும் சரி, சில காலங்கள் அவர் கஷ்டத்தோடும் வாழலாம், சில காலங்கள் ஈடற்ற மகிழ்ச்சியோடும் சோபனத்தோடும் வாழலாம். ஆனால் ஒரு தருணம் வரும், ஒரு நிறைவு நாள் வரும். அப்பொழுது இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த ஒன்றும் அந்த மனிதனுக்கு உதவியாக நிற்காது. அவன் எவ்வளோ பெரிய கோடீஸ்வரனாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ பெரிய ஆட்சி பதவிகளுக்கு சொந்தக்காரனாக இருந்தாலும் சரி, ஒன்றும் இல்லாத யாசகனாக இருந்தாலும் சரி, அந்த தருணத்தில் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் அல்லாஹ் மாத்திரம்தான் நிம்மதியை வழங்குவான். நாடினால் அந்த நிம்மதி வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த தருணத்தில் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனை கொண்டு ஒரு முஃமின் மகிழ்ச்சி அடைந்து அதிலிருந்து தொடரக்கூடிய முடிவற்ற காலத்தை ஒரு மனிதன் இன்பகரமாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய மிக பெரும் பொக்கிஷம் ஒவ்வொரு நொடி என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும். அந்த ஒவ்வொரு நொடி என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும். இந்த நேரத்தை இமாம் பெருமக்கள் நமக்கு மிக தெளிவாக உணர்த்தி காட்டுவார்கள். இமாம் கஸ்ஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் நாளை மறுமையில் ஒரு மனிதன் எத்தனை காலங்கள் முடிவில்லாத காலத்தில் வாழ்வான் என்பதற்கு உணர்த்தி காட்டுவார்கள். உலகத்தில் உள்ள ஒட்டுமொத்த மண்ணையும் எடுத்துக்கொள்வோம். நமக்கெல்லாம் நன்றாக தெரியும், ஒரு பொடி மண் எடுத்தால், ஒரு கைப்பிடி மண் எடுத்தாலே அது 10,000 மண் இருக்கும், அப்படி தானே? உலகத்தில் உள்ள ஒட்டுமொத்த மண்ணையும் எடுத்துக்கொள்வோம். அந்த ஒவ்வொரு மொத்த மண்ணிலிருந்தும் ஒரு மண்ணை ஒரு பறவை 1000 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை எடுத்து செல்கின்றது. இவ்வாறு 2 ஆண்டுகள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். நிறைவாக உலகத்தில் உள்ள ஒட்டுமொத்த மண்ணும் முடிந்தாலும் நாளை மறுமையில் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை முடிவடையாது என்பதாக இமாமுனா கஸ்ஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் மறுமையினுடைய கடினத்துவத்தை குறித்து நமக்கு உணர்த்தி காட்டுவார்கள். அருமையான சகோதரர்களே, நாம் சிந்தித்துக் கொள்வோம். என்ன தெரியுமா? ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் ஒரு நொடி கொடுக்கக்கூடிய அந்த நேரம் என்பது, ஒரு மனிதன் வாழ்நாள் முழுவதும் காஃபிராக இருக்கின்றான் என்று வைத்துக்கொள்வோம். தான் உலகத்தை விட்டு மறைவதற்கு முன்னால், மரணம் சம்பவிப்பதற்கு முன்னால், சில நிமிடங்களுக்கு முன்னால் அவன் கலிமா மொழிந்து விட்டான், ஹக்கான அந்த வார்த்தையை மொழிந்து விட்டான் என்று சொன்னால், அவன் எத்தனை ஆண்டு காலங்கள் வாழ்ந்து பாவம் செய்திருந்தாலும் அவன் அந்த சிறிய நேரத்தில் சொன்ன கலிமாவினால் அவன் நாளை மறுமையில் சுவனம் சென்று விடுவான். அதே போன்று அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் பாதுகாத்து அருள் புரியட்டும். ஒரு முஃமின் வாழ்க்கை முழுவதும் நல்ல அமல்களில் ஈடுபட்டு விட்டு ஏதோ தன்னுடைய பலகீனத்தின் காரணத்தினால் ஹலால் ஹராம் என்று சிந்திக்கக்கூட நேரம் இல்லாமல் ஒரு கடுமையான ஒரு பாவத்தின் ஆசையினால் தன்னுடைய ஈமானை விட்டும் அவன் அந்த பாவத்தின் ஆசையின் காரணத்தினால் ஈடுபடுகின்றான் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அந்த தருணத்தில் அவனுடைய உயிர் கைப்பற்றப்பட்டு விடும் என்று சொன்னால், ஈமான் இல்லாதவனாக இருந்தான் என்று சொன்னால், அவன் முடிவில்லாத நரகத்தில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவன் தொடங்கக்கூடும். ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் அதிகமான பாவங்கள் செய்திருக்கின்றான் என்று வைத்துக்கொள்வோம். தன்னுடைய மரணத்திற்கு முன்னால் அவன் பாவ மன்னிப்பு தேடினான் என்று சொன்னால், அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் தன்னுடைய கருணையை கொண்டு ஒட்டுமொத்த பாவத்தை மன்னித்து பரிசுத்தமானவனாக மறுமையில் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அவனை எழுப்பி விடுகின்றான். அதே ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அனைத்து காலங்களிலும் நன்மை செய்தவனாக வாழ்ந்துவிட்டு கடைசி தருணத்தில் ஒரு கடுமையான பாவம் செய்தவனாக தன்னுடைய உலக பயணத்தை முடித்துக் கொள்வான் என்று சொன்னால், அவன் அந்த நிலையிலேயே நாளை மறுமையில் எழுப்பப்படுவான் என்று வருகின்ற பொழுது, அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு தரக்கூடிய ஒவ்வொரு நேரம் என்பது எத்தகைய பாக்கியமானது என்பதை இந்த தருணத்தில் நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இறைநேச பெருமக்கள் தங்களின் நேரங்களை மிகவும் கவனம் செலுத்தக்கூடியவர்களாக அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் தந்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நொடிகளையும் எவ்வாறு தங்களின் திக்ருகளை கொண்டும் ஷுக்குறுகளை கொண்டும் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நடத்தக்கூடிய செயல்பாடுகளில் சபர் என்ற பொறுமையை கொண்டும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எதை நடத்தினாலும் ரிலா பில் கலா, அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நாடியதை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாகவும் தங்களின் வாழ்க்கை பயணத்தை பரிசுத்தமாக அமைத்துக் கொள்வார்கள் என்பதாக நாம் வரலாறுகளில் தெளிவாக காண முடிகின்றது. அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒரு மனிதனின் உலக வாழ்க்கையை பற்றி உணர்த்துகின்ற பொழுது இவ்வாறு சொல்லி காட்டுவான். இன்ன யௌமன் இன்த ரப்பிக, உம்முடைய ரப்பிடத்தில் ஒரு நாள் என்பது, அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இடத்தில் ஒரு நாள் என்பது கஅல்ஃபி ஸனதி மிம்மா தஅத்தூன், நீங்கள் கணக்கிடக்கூடிய 1000 வருடங்களுக்கு ஒப்பானது என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காட்டுவான். நாம் சிந்திக்க வேண்டும், அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இடத்தில் ஒரு நாள் என்பது நம்முடைய 1000 ஆண்டு வாழ்க்கைக்கு ஒப்பானது என்று சொன்னால், நம்முடைய வாழ்க்கை
சராசரியாக அண்ணலும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள் 60க்கும் 70க்கும் இடைப்பட்ட காலம்தான் என்பதாக சொல்லி காட்டுவார்கள். அதை நம்ம ஒரு கணக்கிட்டு பார்த்தால் ஒரு மனிதனின் உலக வாழ்க்கை அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனிற்கு முன்னால் எவ்வளவு நேரம். ஆனால் நம்முடைய உலக வாழ்க்கையை நாம் அவனை மறந்து வாழ்கிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் நம்முடைய தேவைகள். நமக்கு தேவையான எல்லா சூழல்களையும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நாம் நாடாமலேயே, நாம் தேடாமலேயே, நாம் கேட்காமலேயே அவன் தந்து கொண்டிருப்பதினால் அதன் மகத்துவத்தை உணராதவர்களாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனிற்கு ஷுக்ர் செய்யாதவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அருமையானவர்களே, ஜன்னூஜி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் தொடர்ச்சியாக சொல்லித் தருவார்கள், யார் ஒருவர் தன்னுடைய உண்மையான அந்த இயலாமையை அறிந்து கொள்வாரோ அவர் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனின் பேராற்றலை விளங்கிக் கொள்வார். எப்படி மாறிவிடுவார் தெரியுமா? லா யஅ்தமிது அலா நஃப்ஸி, தன்னை மாத்திரம் நம்பக்கூடிய தன்மையை விட்டு விடுவார். வாக்களிஹி, தன்னுடைய அறிவை மாத்திரம் சிந்திக்கக்கூடிய, தன்னை மாத்திரம் நம்பக்கூடிய அந்த தன்மையிலிருந்து அவர் வெளிவந்து விடுவார். அதோடு மாத்திரமில்லாமல் பல் யதவக்கலு அலல்லாஹி சுப்ஹானஹு வ தஆலா, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனிடத்தில் முழு பொறுப்பை ஒப்படைத்து விடுவார். தான் இயலாதவன் என்ற நிலைக்கு வந்து விடுவார். ஏன் தெரியுமா? நமக்கெல்லாம் நன்றாக தெரியும், அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனை நாம் வணங்குகின்றோம். ஆனால் அவன் வணங்கப்படுவதற்கான காரணம் ஏன் என்று பார்க்கும் பொழுது இறைநேச பெருமக்கள் நமக்கு கற்றுத்தருவார்கள். நாம் இல்லாமல் இருந்தோம், அப்படித்தானே? ஆரம்பத்தில் உலகம் படைப்பதற்கு முன்னால், நாம் பிறப்பதற்கு முன்னால் ஒட்டுமொத்த படைப்பினங்களும் இல்லாமையில் இருந்தோம். ஆனால் இல்லாமையில் இருந்த நம்மை உலகத்திற்கு கொண்டு வந்தவன், படைத்தவன் காலிக் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் தான் நம்மை படைத்தான். அவன்தான் நம்மை படைத்தான். அப்படி வருகின்ற பொழுது உலகத்தில் உள்ள எந்த படைப்பை பார்க்கின்ற பொழுதும் ஒரு முஃமினின் பார்வை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் தெரியுமா? ஹாதா ஹல்குல்லாஹ், குர்ஆன் சொல்லித் தரும். ஹாதா, இது ஹல்குல்லாஹ், அல்லாஹ்வின் படைப்பு என்ற சிந்தனைக்கு ஒரு முஃமின் வர வேண்டும். ஹாதா என்று எதை கூறுவோம்? இது என்று எதை கூறுவோம்? எதையெல்லாம் பார்க்கின்றோமோ அனைத்தும் இந்த ஹாதா என்ற வார்த்தையில் வந்துவிடும். அப்படித்தானே? திஸ் என்ற வார்த்தையில் உலகத்தில் உள்ள எல்லா திங்ஸும் வந்துடும், அப்படித்தானே? அந்த அடிப்படையில் எதையெல்லாம் நாம் பார்க்கின்றோமோ அனைத்தும் அல்லாஹ்வின் படைப்பு என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. ஒரு பொருளை ஒருவன் படைக்கின்றான் என்று வைத்துக் கொள்வோம். உதாரணத்திற்கு நாம் ஒரு பொருளை ரெடி பண்ணுறோம். அந்த பொருளை நாம் தயாரித்தோம் என்று சொன்னால் அந்த பொருளுக்கு நாம் தானே சொந்தக்காரர். எப்பொழுது வேறொரு பொருளின் பக்கம் நமக்கு தேட்டம் வந்து இதை பிறருக்கு நாம் விற்றாலே தவிர அது வரைக்கும் அந்த பொருளுக்கு நாம் தான் சொந்தக்காரர். அதே போன்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தான் இந்த பிரபஞ்சம் ஒட்டுமொத்தத்தையும் படைத்தவன். இவைகள் அனைத்திற்கும் படைப்பாளன் எப்படி அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனோ இதற்கு உரிமையாளனும் உடைமைஸ்தனும் அல்லாஹ் மாத்திரம்தான். ஆனாலும் நம் உலகத்தில் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒவ்வொரு பொருள்களையும் அமானிதமாக கொடுத்திருக்கின்றான். நாம் கூட சில தருணங்களில் சிந்திப்பதுண்டு, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவனுக்கு மாத்திரம் இவ்வளவு சொத்துக்களை கொடுத்திருக்கின்றானே, இவ்வளவு செல்வங்களை வழங்கியிருக்கின்றானே, என்னை மாத்திரம் ஏழ்மையில் வைத்திருக்கின்றானே என்றெல்லாம் நாம் சிந்திப்பது உண்டாகும். ஆனால் நாம் ஒன்றை மாத்திரம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அமானிதமாக ஒரு மனிதனிடத்தில் உலகத்தில் எவ்வளவு பொருள் கொடுக்கின்றானோ அவ்வளவுக்கு உண்டான கேள்வி கணக்கு உண்டு. ஒரு மனிதனிடத்தில் 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு உண்டான வாழ்க்கை இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அந்த அளவிற்கு கேள்வி கணக்கு உண்டு. ஒரு மனிதனுக்கு 10,000 கோடி சொத்து இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அதனை குறித்து கேள்வி கணக்கு உண்டு. ஆதலால் நாம் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் உலக மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறித்து நாம் சிந்திப்பதில் எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லை என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக சொல்லி காட்டுவார்கள், ஒரு பேங்கில் ஒரு மனிதன் சர்வீஸ் வேலை பார்க்குறான் என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஒரு 10 லேபர் வேலை பார்க்குறார், ஒரு மேனேஜர் இருப்பார், அப்படி தானே? இந்த 10 லேபருக்கும் தினமும் ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் பேங்கில் அவருக்கு போகுது. இந்த 10 பேரோட இந்த 10 லட்சம் ரூபாயும் நிறைவாக யார் இடத்துல போகுது? மேனேஜர் இடத்துல போகுது. 1 கோடி ரூபாயை போகுது என்று வைத்துக்கொள்வோம். இந்த 10 லட்சம் ரூபாய் தன்னுடைய கரத்தில் வருவதினால் அந்த 10 நபர்களும் கடுகளவு சந்தோஷப்படுவார்களா? நிச்சயம் மாட்டார்கள். சொல்லப்போனால் ஒரு பயம் என்ன படுவாங்க, ஒரு 1000 ரூபா குறைஞ்சிருமோ, ஏன் தான் காசு போட வேண்டிய தலையெழுத்தாகிவிடும். ஒரு 1000-2000 குறைந்து விட்டது என்று சொன்னால் தனக்கு நெருக்கடி வந்துவிடும் என்பதனால் அந்த 10 லட்சம் வருவதை கொண்டு அவர்கள் ஒருபோதும் சந்தோஷப்பட மாட்டார்கள். சரி, அந்த 10 நபரினுடைய ஒட்டுமொத்த 1 கோடியையும் ஒரு மேனேஜர் வாங்குகின்றார் அல்லவா, அவர் மனதில் ஒரு சிறிதளவா சந்தோஷம் வருமா? கண்டிப்பாக வராது. ஏன்னா அதில் குறைந்தாலும் இந்த மேனேஜர் அதையும் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டிய கடமை இவருக்கு வந்துவிடும். எப்படியானாலும் இவருக்கு பேங்கில் இங்கு வரக்கூடிய ஒட்டுமொத்த பணங்களுக்கும் கணக்கு காட்ட வேண்டிய நிலை உண்டு என்பதை உணரக்கூடிய நாம்
உலகத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு எதை தந்தாலும் அதனை குறித்து நமக்கு கேள்வி கணக்கு உண்டு என்பதை நாம் உணர்ந்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் தரக்கூடியதை கொண்டு நாம் பொருந்தி கொள்ளக்கூடிய நன்மக்களாக வாழ முடியும். அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சில கை சேதப்படக்கூடிய மக்களை பற்றி உணர்த்தி காட்டுவான். நாம் இந்த தருணத்தில் நல்ல விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஓமினன் நாஸ், மனிதர்களிலிருந்து சில மக்கள் உண்டு, யஅ்புதுல்லாஹ அலா ஹர்ஃபி, அல்லாஹ்வைத்தான் வணங்குவார்கள், ஆனால் ஈமானினுடைய ஓரத்தில் இருந்து வணங்கி கொண்டிருப்பார்கள். இவ்வாறு சொல்லித் தருவார்கள். மதில் மேல் பூனையை போன்று, மதில் மேல் பூனை என்றால் நமக்கு விளங்கும். அதே போன்று ஈமானில் பலகீனமானவர்களாக அல்லாஹ்வை தான் வணங்கி கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் ஃபைன் அஸாபஹு கைருன், அவர்களுக்கு நலவுகள் ஏற்பட்டால், கைரானவைகள் ஒன்று சேர்ந்தால் இத்தும அன்னபி, அந்த நலவை கொண்டு சந்தோஷப்படுவார்கள், மனங்கள் நிம்மதி அடைந்துவிடும். அதே தருணத்தில் வஇன் அஸாபத்து ஃபித்னத்துன், அந்த மக்களுக்கு ஏதேனும் கஷ்டங்கள் சோதனைகள் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் இன் கலப அலா வஜிஹி, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுடைய பொருத்தம் என்ற முகத்தை விட்டும் இவர்கள் திரும்பி விடுவார்கள். அல்லாஹ் என்னை சோதித்து விட்டான், அல்லாஹ் கஷ்டத்திற்குள்ளாக்கி விட்டான் என்றெல்லாம் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனை வசைப்பாட தொடங்கி விடுவார்கள் அல்லவா. இந்த மக்களை பற்றி அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சொல்லி காட்டுவான். ஹஸிரத் துன்யா வல் ஆகிரா, இம்மையும் அவருக்கு நஷ்டம், நாளை மறுமையும் நஷ்டம். ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் பாதுகாத்து அருள் புரிவானாக. இது மிக தெளிவான நஷ்டம் என்பதை அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சொல்லி காட்டுவான். சொல்லித்தரக்கூடிய இரண்டு விஷயம், அவர்கள் அல்லாஹ்வை தான் வணங்குவார்கள், வணங்கிய பொழுதிலும் நலவுகள் நடந்தால் சந்தோஷப்படுவார்கள். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சோதித்து விட்டான் என்று சொன்னால் அவர்களால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, அல்லாஹ்வை வசைப்பாட தொடங்கி விடுவார்கள். இவர்களை இம்மையும் நஷ்டம் மறுமையும் நஷ்டம் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா உணர்த்தி காட்டுகின்றான் என்று சொன்னால், அருமையானவர்களே, ஈமான் கொண்ட, ஈமானில் பூரணமடைந்த இறைநேச பெருமக்கள் ரிலா பில் கல்லா, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நமக்கு எதையெல்லாம் நாடினானோ அவைகளை கொண்டெல்லாம் புரிந்து வாழ்ந்தார்கள் அல்லவா. அந்த வாழ்க்கையை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நாம் அமைத்து வாழ பழகிக்கொள்ள வேண்டும். அருமையானவர்களே, இப்லீஸ் அவன் வரம்பு மீறியதின் காரணத்தினால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சுவனத்திலிருந்து அவனை வெளியாக்கி விடுவான். அப்பொழுது அவன் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இடத்தில் ஒரு சபதம் எடுப்பான். என்ன தெரியுமா? லஅகுதன்ன லஹும் சிராத்தக்கல் முஸ்தகீம், உன்னுடைய அடியார்கள் சத்திய நேரான பாதையில் பயணிக்கின்ற பொழுது நான் அங்கு நிச்சயமாக அமருவேன். உம்முடைய சத்திய பாதையில் அவர்கள் பயணிக்கின்ற பொழுது நான் அங்கு அமருவேன். சும்மல ஆத்தியன்னகும், பிறகு அங்கு அமர்ந்து மிம்பைனி ஐதீயும் ஒமின் ஹல்ஃபியும் வான் ஐமானியும் வான் ஷமாயிலியும், அந்த மக்கள் நேரிய பாதையில் சென்று விடாமல் முன்னும் பின்னும் வலதும் இடதுமாக இருந்து நான் அவர்களை வழிக்கெடுப்பேன் என்பதாக இப்லீஸ் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இடத்தில் கூறிவிட்டு நிறைவாக என்ன கூறுவான் தெரியுமா? ஒலா தஜிது, அந்த சத்திய நேரான பாதை என்ன என்பது இங்கே தான் விளங்கும். ஒலா தஜிது, நீ பெற்றுக்கொள்ள மாட்டாய், அக்தரகும், அந்த மக்களில் அதிகமான மக்களை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டாய், ஷாக்கிரீன், ஷுக்கூர் செய்பவர்களாக, நன்றி பாராட்டக்கூடியவர்களாக நீ பெற்றுக்கொள்ள அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இடத்தில் கூறுவான் என்று சொன்னால், அருமையானவர்களே, நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனிற்கு எந்த அளவிற்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக, அவன் தந்திருக்கக்கூடிய உபகாரங்களை குறித்து மகிழ்ந்து நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும். அருமையானவர்களே, நாம் கேட்டு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஹயாத் என்ற உயிரை தரவில்லை. நாம் கேட்டு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இல்ம் என்னும் அறிவை தரவில்லை. நாம் கேட்டு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இராதத் என்னும் நாட்டத்தை தரவில்லை. ஒரு மனிதனுக்கு ஹயாத் உயிர் இருந்து, ஒரு மனிதனுக்கு அறிவு இருந்து, நாட்டம் என்னும் இராதத்தும் இருந்தும் கூட குதிரத் என்னும் ஆற்றல் இல்லை என்று சொன்னால் அந்த மனிதனால் தான் நாடியதை செய்ய முடியாது. தான் நாடியதை செய்வதற்காக வேண்டிய அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கு ஏற்றவாறு அவன் குதிரத்தையும் தந்து கொண்டிருக்கின்றான். நாம் கேட்டா தந்து கொண்டிருக்கின்றான். இறைநேச பெருமக்கள் உணர்த்தி காட்டுவார்கள், அவன் நம்மீது கொண்டுள்ள அன்பின் காரணத்தினால் நாம் கேட்காமலேயே, நாம் நாடாமலேயே, நாம் தேடாமலேயே நமக்குண்டான எல்லா தேவைகளையும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நிறைவாக தந்து கொண்டிருக்கின்றான். இதை உணர்ந்த உண்மை மூமின்கள் தான் வல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹுப்பல் லில்லாஹ், என் மீது நான் நாடாமலேயே எனக்குண்டான அனைத்தையும் தரக்கூடிய ரப்புல் ஆலமீனை நானும் நேசிக்கின்றேன் என்பதாக அனைத்து தருணங்களிலும் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் எதை திருப்தி கொள்வானோ அத்தகைய வாழ்க்கையை தங்களின் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வார்கள். அருமையானவர்களே, அதே போன்று நாம் கேட்காமலே சமாஅத் என்னும் கேட்கும் திறனை தந்து கொண்டிருக்கின்றான். பசாரத் என்னும்
பார்வையை தந்து கொண்டிருக்கின்றான், கலாம் என்னும் பேசக்கூடிய தன்மைகளை தந்து கொண்டிருக்கின்றான். இந்த 7 தன்மைகளில் ஏதேனும் ஒன்று நமக்கு நிறுத்தப்பட்டு விட்டது என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் பாதுகாத்து அருள் புரிவானாக. நாம் நம்முடைய குடும்பத்தினர்களுக்கு பாரமாகி விடுவோம், நாம் நம்முடைய சுற்றுப்புறத்தில் உள்ளவர்களுக்கு கஷ்டமானவர்களாக ஆகிவிடுவோம். ஆனால் இவைகளை எல்லாம் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நிறைவாக நிரப்பமாக அவன் அன்பு கொண்டு நமக்கு தருகின்ற பொழுது நாம் அவனுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காட்டுவான், கலீலும் மின் இபாதிய ஷகூர், என்னுடைய அடியார்களில் எனக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்கள் மிகவும் சொற்பமானவர்கள் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நன்றி செலுத்தக்கூடிய நன்மக்களினுடைய எண்ணிக்கையை நமக்கு உணர்த்தி காட்டுவான். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம் அனைவர்களையும் அவனுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய நன்மக்களாக அமைத்து தந்தருள் புரிவானாக. மற்றொரு இடத்தில் சொல்லி காட்டுவான், யார் ஒரு மனிதன் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த உபகாரங்களுக்கு முறையாக நன்றி செலுத்துவாரோ, நன்றி செலுத்துதல் என்றால் நாம் நிறைவாக பேசுவோம். யார் ஒருவர் முறையாக நன்றி செலுத்துவாரோ, ல இன் ஷகர்த்தும், அப்படி நீங்கள் நன்றி செலுத்தினால் ல அஸீதன்னக்கும், உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய உபகாரங்கள், உங்களுக்கு செய்யப்படக்கூடிய கிருபைகள் நிச்சயமாக நான் அதிகப்படுத்துவேன் என்று அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான். அருமையானவர்களே, ரப்புல் ஆலமீன் தந்திருக்கக்கூடிய நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய உபகாரங்களை குறித்து நாம் முழு மனதாக மகிழ்ச்சியோடு அல்லாஹ்வை புரிந்து கொண்டவர்களாக நாம் நன்றி செலுத்தினோம் என்று சொன்னால் நமக்கான உபகாரங்கள் கிருபைகள் நிச்சயம் அதிகமாகும். தொடர்ச்சி அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் சொல்லி காட்டுவான், ஒருவேளை நீங்கள் மாறு செய்தால் இன்ன அதாபி, என்னுடைய தண்டனை லஷதீத், மிக கடுமையானதாக இருக்கும் என்பதாகவும் தொடர்ச்சியாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காட்டுவான். அருமையானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனை முழுமையாக பொருந்திக் கொள்ள வேண்டும். நம்மீது நாம் எதையும் கேட்காமலேயே, நாம் எதையும் நாடாமலேயே நமக்கு தேவையானவைகளை எல்லாம் நிரப்பமாக தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் மீது அன்பு கொண்டவர்களாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் வாழ்க்கையில் நடந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் பரிசுத்தமாக அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இப்படி அமைத்து கொண்டவர்கள் தான் இறைநேச பெருமக்கள் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு தன்னத்தில் சொல்லி காட்டுவார்கள், மஸலுல்லதி யத்குரு ரப்பஹு வல்லதி லா யத்குரு ரப்பஹு, அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனை நினைவு கூறிய ஒரு மனிதனுக்கு உதாரணமும், அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனை நினைவு கூறாமல் உலக படைப்புகள், உலக சந்தோஷங்கள், உலக நெருக்கடிகள், உலக கஷ்டங்கள், உலகம் படைப்பு என்று அல்லாஹ்வை மறந்து வாழக்கூடியவர்களுக்கும் உண்டான உதாரணமாகிறது. கல் ஹய்யி ஒல் மையித் என்பதாக கற்றுத்தருவார்கள். அருமையானவர்களே, யார் ஒருவர் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனை நினைவு கூர்ந்து வாழ்வாரோ அவன் ஹயாத்தோடு உள்ளான். யார் ஒருவர் அல்லாஹ்வை மறந்து வாழ்வானோ அந்த தருணத்தில் எல்லாம் அவன் மையத்தாக இருக்கின்றான் என்பதாக அண்ணலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு உணர்த்தி காட்டுகின்றார் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனுடைய நிஅமத்துகளை குறித்தும், அவனுடைய பேர் ஆற்றலை குறித்தும், அவன் நமக்கு செய்யக்கூடிய கிருபைகளை குறித்தும், அவன் நாளை மறுமையில் நமக்கு கேட்க இருக்கக்கூடிய கேள்வி கணக்குகளை குறித்தும், நமக்கு நாளை மறுமையில் அவன் தரக்கூடிய பாவ மன்னிப்புகளை குறித்தும் சிந்தித்தவர்களாக, அவைகளெல்லாம் தேடியவர்களாக அல்லாஹ்வின் சிந்தனை அதிகப்படுத்தினோம் என்று சொன்னால் ஈருலகிலும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு மகத்தான வெற்றியான வாழ்க்கையை தந்தருள் புரிவான். அருமையானவர்களே, நாம் எல்லாம் நன்றாக தெரிந்த செய்திதான். பத்ர் போர்க்களம், அல்லாஹ்விற்காக மாத்திரம் வந்து நின்ற படை. தங்களிடத்தில் ஒன்றும் கிடையாது, சொல்வதற்கென்று ஆயுதங்கள் கிடையாது. எதிரணியினர்கள் மும்மடங்கு அதிகம். சொல்லப்படும் வெற்றியை கொண்டாடுவதற்கென்றே சில ஒட்டகங்களில் மதுபானங்களை அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். நெருக்கடியான நேரம், நம் நோன்பு வைத்த நிலையில் இருக்கின்றார்கள். ஆயுதங்கள் கிடையாது, உடல் வலிமை கிடையாது. இருந்ததெல்லாம் என்ன தெரியுமா? தவக்குல், அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் மீதான ஒரே நம்பிக்கை. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வழியில் நின்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கை. அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நிறைவாக எதை கொடுத்தான்னு தெரியுமா? அவர்கள் புறமுதுகிட்டு ஓடினார்கள். அப்படித்தானே? அப்படித்தான் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் மகத்தான வெற்றியை கொடுத்தான். ஒரு இடத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காண்பிப்பான், வக்கான ஹக்கன் அலைனா, நம் மீது ஹக்காகிவிட்டது. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லக்கூடிய வார்த்தை நல்ல மனதில் பதித்துக் கொள்ள வேண்டும். என்னுடைய கஷ்டங்கள் நீங்க வேண்டும், என்னுடைய நெருக்கடிகள் நீங்க வேண்டும், எனக்கு பல்வேறு விதமான
நொம்பலங்கள் நீங்க வேண்டும், என்னுடைய தேவைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடியவர்கள் நல்ல உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொன்ன வார்த்தை வக்கான ஹக்கன் அலைனா, நம் மீது கடமையாகிவிட்டது. நஸ்ருல் முஃமினீன், மூமீன்களுக்கு உதவுவது என்பது நம் மீது கடமையாகிவிட்டது, ஹக்காகிவிட்டது என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தான் யார் ஒருவன் மூமீனாக இருப்பானோ அவனுக்கு நான் உதவுவேன் என்பதை உணர்த்தும் விதமாக அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சொல்லி காண்பித்தான். நாம் ஒன்றை விளங்க வேண்டும், நாம் மாத்திரம் உண்மை மூமீனாக வாழ்ந்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் பொருத்தத்தையும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் பொருத்தமும் பெற்ற ஈமான் கொண்ட வாழ்க்கையாக நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அமைத்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நிச்சயம் நமக்கு எல்லா தருணங்களிலும் உதவியாக இருப்பான் என்பதை நாம் பார்க்கலாம். மற்றொரு இடத்தில் சொல்லி காண்பிப்பான். யூனுஸ் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அன்னவர்கள் இருள் நேரத்தில் கடலிற்குள்ளால் மீனின் வயிற்றில் இருப்பார்கள். 3 இருள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒரு சோதனை ஏற்படுத்தி இருப்பான். அந்த தருணத்தில் யூனுஸ் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அன்னவர்கள் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுக்கு முன்னால் ஒரு கலிமாவை ஓதி காண்பிப்பார்கள். லா இலாஹ இல்லா அன்த, வணங்கப்படுவதற்கு தகுதியானவன் உன்னை தவிர யாரும் இல்லை. சுபஹானக், நீயே பரிசுத்தமானவன். ஏன் நீ வணங்கப்படுவதற்கு தகுதியானவன்? ஏனென்றால் நீதான் அனைத்து காரியங்களையும் நடத்துகின்றாய், அனைத்து நன்மைகளையும் நீதான் நடத்துகின்றாய், அனைத்து சோதனைகளையும் நீதான் நடத்துகின்றாய், இனிமேல் ஏற்படக்கூடிய எல்லா தேவைகளையும் நீதான் பூர்த்தி செய்து தரப்போகின்றாய். எனவே வணங்கப்படுவதற்கு தகுதியானவன் நீ மாத்திரம்தான் என்று கூறிவிட்டு பரிசுத்தத்தை வெளிப்படுத்திவிட்டு 3ஆவதாக ஒன்று கூறுவார்கள், இன்னி குந்து மினல் வாலிமீன், நான் அநியாயக்காரர்களில் ஆகிவிட்டேன் என்பதாக. அருமையானவர்களை ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். நபிமார்கள் என்பவர்கள் யார் தெரியுமா? மாசூமீன்கள், பாவம் செய்யாதவர்கள் அல்ல, தவறான சிந்தனை கூட வராமல் பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனால் சிறிய தவறான சிந்தனையில் கூட வராமல் பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் தான் நபிமார்கள். அப்படிப்பட்ட யூனுஸ் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் கூறுவார்கள், இன்னி குன்து மினல் வாலிமீன். காரணம், அவர்கள் எவ்வளவு அமல்கள் செய்தாலும் அல்லாஹ்விற்கு முன்னால் ஷுக்கூர் செய்தாலும் அந்த ஷுக்கூர் அல்லாஹ்விற்கு ஈடாகாது என்ற அடிப்படையிலும் அவர்கள் தன்னை அல்லாஹ்விற்கு முன்னால் தாழ்மையாக கருத வேண்டும் என்றும் அப்படி கூறியிருக்கக்கூடும். எப்படியோ இந்த கலிமாவை அவர்கள் கூறியதன் விளைவாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா என்ன கூறுவான் தெரியுமா? நாம் அவரை இந்த துவாவை ஏற்றுக்கொண்டு கம்மில் இருந்து நாம் அவருக்கு ஈடேற்றத்தை கொடுத்தோம். ஹம் கம், இப்படி 2 விதமான அரபி வாசகங்கள் உண்டு. ஹம் என்று சொன்னால் கஷ்டம், நெருக்கடி, கவலை. எப்படிப்பட்ட கவலை என்றால் அந்த கவலையை விட்டு ஒரு மனிதனால் நீங்க முடியும். ஆனால் கம் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதனால் கவலையை விட்டு நீங்க வாய்ப்பே இருக்காது. அதற்கு பேர் கம் என்பதாக கற்றுத்தருவார்கள். எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இருக்காது. அதே போன்றுதான் மீனின் வயிற்றில் கடலிற்குள்ளால் 3வது இருள் நேரம், 3 இருளிலும் இருக்கக்கூடிய யூனுஸ் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அன்னவர்களை நாம் கம்மிலிருந்து ஒரு சூழலும் அவருக்கு உதவிடாதே அந்த சூழலில் நாம் அவருக்கு ஈடேற்றத்தை கொடுத்தோம் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்த தருணத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காட்டுவான், வகதாலிக, இதே போன்றுதான் நுஞ்சில் முஃமினீன், மூமின்களுக்கு நாம் உதவுவோம். எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி, எப்பேற்பட்ட நெருக்கடியாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ பெரிய பாரதூரமான கவலைகளாக இருந்தாலும் சரி, இவைகள் அனைத்திலும் திட்டத்திலும் திட்டமாக இதே போன்று நாம் உதவி ஈடேற்றத்தை கொடுப்போம் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காண்பிக்கின்றான் என்று வருகின்ற பொழுது, அன்பான சகோதரர்களே, நாம் மூமீனாக பரிசுத்த ஈமான் உடையவர்களாக, ஈமானை அதிகப்படுத்தியவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நாம் நம்முடைய ஈமானை எவ்வளோ அதிகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோமோ, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் மீதான தவக்குலை எவ்வளோ நாம் அதிகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோமோ, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் பாதையில் நாம் எவ்வளவு அதிகமான சுன்னத்துகளை எடுத்து சீரிய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கின்றோமோ, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நமக்கு உண்டான அனைத்து காரியங்களுக்கும் அவனே போதுமானவன் என்பதை இந்த தருணத்தில் நல்ல மனதில் பதித்தவனாக வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா யாரெல்லாம் இந்த மஜ்லிஸிற்காக வேண்டி, இந்த நிகழ்விற்காக வேண்டி பாடுபட்டிருப்பார்களோ, உடலாலும் பொருளாலும் உடல் அசைவுகளாலும் நல்ல சிந்தனைகளாலும் நல்ல எண்ணங்களினாலும் எந்த வகையிலெல்லாம் உதவியிருப்பார்களோ, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த எல்லா மக்களுக்கும் ஈருலகிலும் மகத்தான பாக்கியங்களை தந்தருள் புரிவானாக. நம்முடைய பாவங்களையெல்லாம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மன்னித்து அருள் புரிவானாக. ஈருலகிலும் ஜெயம் பெற்ற நல்லோர்களின் ஒரு கூட்டத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம் யாவர்களையும் சேர்த்து அருள் புரிவானாக. வாஹிர் தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. இந்த வருடம் அல்-ஹாஃபில் பட்டம் பெற்ற கீழை நைனாத்துரி முஹல்லாவை சார்ந்த அல்-ஹாஃபில் இளவல் ஏஓ தஹ்மீத் இப்ராஹிம் அவர்களுக்கு கேஎன்எஃப் கீழை நைனாத்தர் நண்பர்கள் சங்கம் சார்பாக அல்-ஹாஃபில் கேஷ் அவார்டும் மற்றும் அவார்டுகளும் வழங்கப்பட உள்ளது. இதனை அல்-ஹாஃபில் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள். மேலும் இந்த இளம் ஹாஃபில் பட்டம் பெறுவதற்கு முன்னால் மஹ்லரத்துல் காதிரியாவில் ஒரே நாளில் 30 ஜுஸுகளையும் ஓதிய சிறப்புக்குரியவராக இருக்கின்றார். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அவர்களுடைய ஓதல்களையும் திறம்பட ஹாஃபிலாக அவருடைய இறுதி தருவாய் மட்டுக்கும் மனநத்தை சுமந்து செல்லக்கூடிய தௌஃபீக்கை வல்ல ரஹ்மான் அருள் பாலிப்பானாக. வாஹிர் தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு நிறைவான அருளன்பின் இறையேகன் திருப்பெயராலும் நாதர் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் நல்லாசியாலும் இறைநேச செல்வர்களின் ரலியல்லாஹு அன்ஹும்களின் துஆப்பேட்டினாலும் நமது விழாவின் பிதாமகன் ஹலீஃபா நாயகம் ஒலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களின் வருடாந்தர கந்தூரி நிகழ்வை ஒட்டி இன்று காலை நடைபெற்ற திருக்குர்ஆன் ஓதல் நிகழ்ச்சிக்கும் அதனைத் தொடர்ந்து ஈசால் தவாப் செய்யக்கூடிய நிகழ்ச்சிக்கும் தலைமை வகித்த பெருந்தகையாளருக்கும் தொடர்ந்து அசர் தொழுகைக்கு பின் நடைபெற்ற சுந்தர நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதான சுபான மௌலித் மஜ்லிஸுக்கு தலைமை வகித்து தந்தோருக்கும் மேற்கூறிய 2 நிகழ்வுக்கும் வருகை தந்து சிறப்பித்தோருக்கும் தொடர்ந்து மக்ரிப் தொழுகைக்கு பின் ராதிபத்துல் காதிரியா திக்ர் மஜ்லிஸினை சிறப்புற நடாதி தலைமையேற்று நடாதி தந்த தமிழ்நாடு மாநில பிலால்கள் நல சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் குதுபா சிறிய பள்ளி மற்றும் பெரிய பள்ளியினுடைய கண்ணியத்திற்குரிய பிலால் கலீஃபா கண்ணியத்திற்குரிய SAM ஷலாஹுத்தீன் அவர்களுக்கும் தொடர்ந்து தற்போது மார்க்க உபன்யாசத்தை நிகழ்த்தி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய கண்ணியத்திற்குரிய ஆலிம் பெருந்தகை மௌலானா மௌலவி ஆலி ஜனாப் ஜுல்ஃபிகார் ஆலிம் மகதரி அவர்களுக்கும் அனைத்து நிகழ்வுக்கும் வருகை தந்த பெருமக்களுக்கும் எமது விழா கமிட்டியின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகள். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரா. தொடர்ந்து நேர்ச்சை விநியோகத்தை சிறப்புற செய்து தந்த அன்பர்களுக்கும் நேர்ச்சை சமையலருக்கும் இந்த ஒளியினை சிறப்புற நேரலை செய்த பிலால் பணியினுடைய கணிதத்துக்குரிய பிலால் ஆலி ஜனாப் ஷேக் அப்துல் காதர் சூஃபி தவலுல்லா வாபியா அவர்களுக்கும் மற்றும் யாவருக்கேனும் நன்றி கூற மறந்திருப்பின் அத்துணை உள்ளங்களுக்கும் உளமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரா ஷுக்ரன் ஜஸீலா. இறுதியாக துவா ஓதி சிறப்பிக்க இருக்கக்கூடிய கண்ணியத்திற்குரிய மதினா பள்ளியினுடைய இமாம் அல்-ஹாஃபில் அல்ஹாஜ் மீரா சாஹிப் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரா. இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சிக்கு ஒளி அமைத்து தந்த அன்பருக்கும் உள்ளம் நிறைந்த நன்றிகள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. إلى حضرة النبي المصطفى رسول المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم من شر ما خلق وذات المعقد من شر حاسد يا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتحينا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم شرفنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا الجنة يا رب العالمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذو القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم أوصل ثواب ما قرنا بركة ما صلينا من كلامك العزيز. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة منا إلى روح سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء والشهداء والصديقين صادقين، ثم إلى أرواح محبوب سبحاني معشوق رحماني قنديل نوراني محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله العزيز، ثم إلى أرواح مير خواجة معين الدين جشتي قدس الله العزيز، ثم إلى أرواح ناهو شاه الحميد مانك يبوري قدس العزيز، ثم إلى أرواح خليفة رضي الله تعالى عنه أجمعين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم لي مرادنا وحسن مقصودنا وتمم نيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لي مرادنا مراد المسلمين وقضي حاجاتنا وحاجات المحتاجين، بلا هو الله قادر أن تقضي حاجتي وحاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخنا يا محي الدين أحيا قلبنا بالدين كي نراها كاليقين مولانا هات اليقين. شيخنا يا محي الدين أحيا قلبنا بالدين كي نراها كاليقين مولانا اليقين. شيخنا يا محي الدين أحيا قلبنا بدين كي نرى كاليقين مولانا اليقين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليكم.